Okay, so good morning, everyone. So let us continue our last point. Okay, actually, in the last lecture, we started the composition of forces. Okay, so just shortly, we'll take a look over that. So, what we have seen in the last lecture. Okay, so, will tell me the definition of the composition of forces. It So, is anyone? finding out the resultant force of given force system is known as composition of forces. This is the process of finding out the resultant of given force system. दिलेल्या force systemचं resultant find out करायची जी काही process आहे त्याला आपण काय म्हणतो तर composition of forces म्हणतो. Then who will tell me what is meant by the resultant force? Resultant force is defined as a single force which can produce the same effect as it is produced by the number of forces acting together. Very good. म्हणजे resultant force म्हणजे काहीतरी कायम single force असतो. Okay. And what it does? So it gives the म्हणजे तो सेम इफेक्ट दाखवतो. म्हणजे नंबर ऑफ फोर्सेस एकत्रितपणे जेवढा इफेक्ट दाखवतात तर तो एक सिंगल फोर्स दाखवत असतो. ओके, आणि तो सिंगल फोर्स म्हणजेच काय तर त्याला आपण रिझल्टंट म्हणतोय. ठीक आहे. मग आता आपण कंपोजिशन म्हणजे बघितलं की कंपोजिशन म्हणजे काय करतो तर आपण रिझल्टंट फाइंड आउट करतोय. मग रिझल्टंट फाइंड आउट करण्यासाठी मेनली किती मेथड्स आहेत? सो हाऊ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर फाइंडिंग आउट द रिझल्टंट? Two are there. Okay, first one is the analytical, second one is the graphical. Okay, now we are so first we are going to see the analytical method. So what things are there in the graphical method also we discussed in the last lecture, but we'll see at that time. Okay, so in the analytical method, so again how many methods are there in analytical method? Two methods. Two are there. So which are that? Trigonometric method Trigonometric and the method and algebraic Algebraic method. Okay, and in trigonometric method, so what we are using the law of parallelogram of forces. Okay, so one more difference we have seen in the last lecture means when we are using trigonometric method and when we are using the algebraic method. Okay, so we have seen this difference. So who will tell me? So when we are using trigonometric method and algebraic method, this method of resolution. In trigonometric method, we can find the resultant vector of only two forces. Two concurrent forces. Okay. In And algebraic method, okay, more than two forces. Means in algebraic method we can find out the resultant of the more than two concurrent forces we can find out by using the concept of the method of resolution. Okay, and I think in last lecture we started the first method in case of the analytical method, that is the trigonometric method. Okay, and in that law of parallelogram of forces is there. Okay, so something I have told yesterday that you just studied, actually whatever is the derivation is there, so it will not be asked in the exam. Okay, what is the important thing? So statement and the finally formulas are there. Okay, then also we are going through the it's a proof. Okay, आपण थोड्यात फास्टली बघूया कारण बराच जर का आपल्याला पूर्णपणे म्हणलं तर एक तास जाऊ शकतो. थोडं आपण फास्टली घेऊया आणि तुम्ही मला वाटतं हे ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. हा, काल किती जणांनी बघितलं, स्टडी केलं का? एकदम सिंपल आहे कन्सेप्ट हा. Yes sir. सोपं आहे ना? तरी आपण बघूया. मग काल स्टेटमेंट आपण बघितलं होतं. मग कोण सांगेल स्टेटमेंट स्टडी केलं होतं आपण? बोल टेल मी द स्टेटमेंट. If two concurrent forces are acting at and away from the point, then it can be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram. Then the diagonal of the parallelogram represent resultant of two forces in magnitude and direction. ओके, व्हेरी गुड. एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये मराठीमध्ये कोण सांगेल का मला? म्हणजे थोडं आणखीन लक्षात आलं असं वाटेल मला. हा, विल टेल मी. एकाला एका थोडक्यात एका वाक्यात सांगितलं होतं. जर का दोन कॉन्करंट फोर्सेस एखाद्या पॅरलग्रामच्या दोन ऍडजस्टंट साइडने जर का दाखवू शकत असेल तर त्यावेळेस त्या डायगोनलचा त्या पॅरलग्रामचा डायगोनल काय रिप्रेझेंट करेल तर रिझल्टंट रिप्रेझेंट. सिंपल आहे. म्हणजे जर का एखादी समजा दोन कॉन्करंट फोर्सेस आहेत. ओके, दोन कॉन्करंट फोर्सेस आहेत ते जर का आपण एखाद्या पॅरलग्रामच्या दोन ऍडजस्टंट साइडने दाखवू शकत असेल, जसं या ठिकाणी हा पी आहे आणि हा काय तुमचा क्यू. मग हे दोन कॉन्करंट फोर्सेस आहेत. ओके, हे दोन कॉन्करंट फोर्सेस आपण एखाद्या पॅरलग्रामचे जर का दोन ऍडजस्टंट साइडने जर का दाखवू शकत असेल तर त्यावेळेस त्याचा जो काय डायगोनल असेल, हा कुठला डायगोनल आहे? ओसी. हा काय रिप्रेझेंट करेल तर रिझल्टंट रिप्रेझेंट करेल त्या दोन फोर्सेसचा इन सिंपल वे. ओके, मग आता आपल्याला तर हा आता स्टेटमेंट पण आपण बघितले. मग फॉर्म्युला आपल्याला कशासाठी फाइंड आउट करायचे हे आपल्याला अगोदर लक्षात यायला पाहिजे. पहिल्यासाठी त्यासाठी आपल्याला अगोदर काय गोष्ट समजायला पाहिजे
काय गोष्ट समजायला पाहिजे की आपण ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड बघतोय, म्हणजेच आपण लॉ ऑफ पॅरालेलोग्राम ऑफ फोर्सेस स्टडी करतोय. मग कशासाठी, काय उद्देश काय आपल्या या ठिकाणी, व्हॉट इज अवर इंटेन्शन हिअर? येस, म्हणजे काय करायचंय आपलं, काय आपल्याला म्हणजे हे डिराईव्ह करून आपल्याला फायनली काय मिळवायचंय? Resultant force, two concurrent forces. Resultant सांगा. What we want here? Final. Intersection of forces. आपल्याला काय मिळवायचंय तर रिझल्टंट. ओके, व्हॉट वी नीड हे रिझल्टंट मीन्स वी वॉन्ट द फॉर्म्युला. ओके, आपल्याला काय पाहिजे तर फॉर्म्युला पाहिजे. हे आपण बघितले ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड कशासाठी यूज करतोय, आपण कशासाठी यूज करतोय, आता सांगितलं होते कोणतं. हॅलो, हा ऐकू येते मी बोलतोय ते? Yes, sir. Yes, sir. What we are doing in trigonometric method? What is trigonometric method first of all? Resultant force concurrent. दोन कॉन्करंट फोर्सेसचे रिझल्टंट फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करतोय तर ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड यूज करतो. लक्षात येते? म्हणजे आपल्याला जर का दोन कॉन्करंट फोर्सेसचे रिझल्टंट फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण यूज करतोय, आणि त्यामध्ये लॉ ऑफ पॅरालेलोग्राम यूज करतोय. म्हणजे आपल्याला ह्या ठिकाणी फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचे कशासाठी, आर साठी, म्हणजे रिझल्टंट फाइंड आउट करण्यासाठी. ओके, मग आर हे काय रिप्रेझेंट करत असते तर रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड रिप्रेझेंट करते. बट वी ऑल्सो नीड द डायरेक्शन, आणि या ठिकाणी डायरेक्शन ही अल्फाने दाखवतो आपण. Here, this angle made by this resultant with respect to the force P. म्हणजे तुम्हाला ह्या ठिकाणी अल्फा पण फाइंड आउट करायचं. मीन्स we have to derive the formulas for these two things. Yes, first of all, magnitude of the resultant, for the magnitude of the resultant, and second one is the direction of the resultant, and it is represented by the alpha. ठीक है? So let us see, just to see it. हा, आता काल त्यासाठी थोडं आपण डिस्कस केलं होतं बघा. त्याच्यात ह्या ठिकाणी मी शॉर्ट स्केच ड्रॉ करतोय. म्हणजे हे तुमचे काय तर हे दोन फोर्सेस आहेत जे आपण एका पॅरालेलोग्रामच्या ऍडजस्टंट साइडने दाखवतो, P आणि Q. ओके, म्हणजे हे दोन साइड कन्सिडर करून आपण एक इथं काय मिळवतो तर पॅरालेलोग्राम. ओके, तर त्यावेळेस त्यांचा जो काही डायगोनल असतो तो डायगोनल काय रिप्रेझेंट करतोय, रिझल्टंट. ओके, आर, याची डायरेक्शन अल्फा, मॅग्निट्यूड आर. मग ह्यावेळेस आपण ह्यामध्ये काय कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे, म्हणजे काय कन्स्ट्रक्शन करतोय, म्हणजे काय करतोय तर ह्या ठिकाणी ते नाव आहेत ए, सॉरी, ओ इज देअर, ओ, here is A, here is B, here is C. B पासून याला परपेंडिक्युलर टाकतोय. कशावर परपेंडिक्युलर टाकतोय तर आपला जो काही फोर्स P आहे का, P च्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती आपण एक परपेंडिक्युलर टाकतो. ओके, म्हणजे आपल्याला ह्या ठिकाणी एक राईट अँगल ट्रायंगल मिळतोय. कुठला राईट अँगल ट्रायंगल मिळतोय, ह्या ठिकाणी आपण नाव देऊया, जे परपेंडिक्युलर टाकतोय का तर तिथं आपण नाव देऊया D. म्हणजे कुठला ट्रायंगल मिळाला आपल्याला, राईट अँगल ट्रायंगल ADB. बरोबर का? हे आपल्याला सॉरी नाव सी आहे, ह्याप्रमाणेच नाव देऊया आपण, म्हणजे थोडं आपलं कन्फ्युजन होणार नाही. हेअर सी आणि इथे बी दिलेलं, तर आपलं थोडं वेगळं असणार, इथे वेगळं होईल, इथं ADC येणार. ओके, हा लक्षात आलं काय केलं येतं तर सी पासून, म्हणजे इथे बघू शकता सी पासून एक परपेंडिक्युलर टाकलाय. कशावरती परपेंडिक्युलर टाकलाय तो, Line of action of force P. फोर्स P च्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती परपेंडिक्युलर टाकलाय, आणि त्या ठिकाणी जिथे कट झालं त्या ठिकाणी आपल्याला पॉइंट मिळाला कुठला, D. ओके,
आणि मग आपण ट्रायंगल कन्सिडर केला. कुठला ट्रायंगल कन्सिडर केलाय तर ADC. अशा प्रमाणे आपल्याला ट्रायंगल मिळाले. तर आता आपल्याला काय करायचं तर ह्यामध्ये AD आणि DC मिळवायचे. ओके, मग आणखीन एक सांगायचं राहिलं होतं की जसं आपण ह्या ठिकाणी हा अल्फा काय दाखवतोय तुमचा, काय रिप्रेझेंट करतोय डायरेक्शन. कोणाची डायरेक्शन? OC. येस, कोणाची डायरेक्शन आहे? हॅलो, Resultant force. रिझल्टंट. एकदम असं काय म्हणतात त्याला, तुम्हाला तोच प्रश्न फिरवून किंवा असा वेगळ्या पद्धतीने येऊन विचारला तर लगेच तुम्ही कन्फ्युज होता. डायरेक्शन कोणाचे तरी रिझल्टंटचे. ओके, आणि तसंच ह्या P आणि Q म्हणजे आपले हे फोर्सेस आहेत बघा, P आहे हा Q आहे. ह्या दोन फोर्स मधला अँगल आपण थिटाने दाखवत असतो, लक्षात ठेवा. इथे दाखवलंय. ओके, मग आता ह्या ठिकाणी हे काय OB आणि AC हे एकमेकांना कसे आहेत? विच वन? OB अँड OC पॅरलल आहेत. Parallel. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी हा OB हा हॉरिझॉन्टलशी किंवा P च्या लाईन ऑफ ऍक्शनशी किती अँगल करतोय? थिटा करतोय. म्हणजे ह्या ठिकाणी पण तुमचा अँगल हा किती येणार आहे? ट्रायंगल मध्ये आपण जो मिळवलाय तो हा पण किती असेल? थिटा असेल. ठीक आहे, म्हणजे आता आपल्या ह्या ठिकाणी ADC ट्रायंगल मिळालाय. आता आपलं इंटेन्शन काय तर ह्या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला मिळवायचं काय? आपल्याला AD आणि DC मिळवायचं. सो लेट अस टेक कॉस थिटा. कॉस थिटा घेतल्यानंतर काय येते बघा, काय असतं कॉस? AD ऍडजस्टंट साइड डिवाइडेड बाय द हायपोटेनस. हायपोटेनस काय? AC. AC. ठीक आहे, मग आता हे तर हा OB Q रिप्रेझेंट करतोय, मग त्याला अपोजिट साइड पॅरलल म्हणजे हे पण काय रिप्रेझेंट करेल तर Q रिप्रेझेंट करेल. ओके, मग या ठिकाणी cos थिटा इज इक्वल टू AD, यू कॅन कीप ॲज इट इज, कारण तोच आपल्याला मिळवायचा आहे. AC काय रिप्रेझेंट करताय? Q. म्हणजे आपल्याला AD काय मिळाला? AD इज इक्वल टू Q cos थिटा. ओके, मग तसं आता आपल्याला काय मिळवायचं आहे बघा, हा CD पाहिजे. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल तर साइन थिटा घ्यावं लागेल. मग साइन थिटा घेतल्यानंतर काय येईल बघा, अपोजिट साइड कुठली आहे? AC. CD. अपोजिट साइड कुठली आहे? CD डिवायडेड बाय हायपोटेनस. हायपोटेनस म्हणजे कुठला? AC. आणि तो काय रिप्रेझेंट करताय? Q. बरोबर. If you do here cross multiplication, you will get CD, Q sin theta. ओके, हे ह्या प्रमाणे आपल्याला जे काय AD आणि CD आहेत का हे मिळालेले आहेत. ओके, म्हणजे आता आपल्याला बघा आता बऱ्यापैकी टर्म मिळाले. म्हणजे तुमचं जर का CD माहित आहे, आपल्याला AD माहित आहे. OA किती आहे? मग OA काय असेल? O to A. P sir. हा, इट्स P. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे काय तुमच्या ह्या ठिकाणी OA काय रिप्रेझेंट करतोय? P. मग जर का आपल्याला O to D जर घेतला आपण तर O to D OA plus AO. AD. AD असं डिवाइड करू शकता तुम्ही. म्हणजे आपला OA काय रिप्रेझेंट करेल तर P आणि AD काय रिप्रेझेंट करेल तर Q Q cos cos theta. theta. ठीक आहे, त्या गोष्टी लक्षात आल्या का? आता हे झालं का काय आपण डायरेक्टली करू शकतो. हा, इज इट गेटिंग दिस? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay, so let us derive this. इथे साइडला लिहिलं तर दिसतंय मी इथे साइडच्या स्क्रीनवरती. Yes Is- sir. Yes sir. Okay, so can I write here? Yes sir. आपण डायरेक्टली काय करूया तर क्रूज करूया हे. सो हिअर नाउ विल कन्सिडर द ट्रायंगल. कुठला ट्रायंगल कन्सिडर करावं लागेल आपल्याला आता बघा, ODC. हिअर वी नीड टू कन्सिडर द राईट अँगल ट्रायंगल ODC. ठीक आहे, अँड हिअर वी हॅव टू यूज द पायथागोरस थेरम. आपल्याला ह्या ठिकाणी काय यूज करायचं तर पायथागोरस थेरम यूज करायचं. सो यूज इट अँड टेल मी इन दिस ट्रायंगल. ODC मध्ये OD square plus AD square. OC square
is equal to OD square OD square plus CD square. CD square. ठीक आहे. मग थोडं आता आपल्याला ओसी माहित आहे काय रिप्रेझेंट करताय रिझल्टंट. R. resultant force. ओके. आणि ओडी म्हणजे काय झालं तुमचं OA plus AD square plus CD square. Okay, now we are knowing everything. So what we'll do? So we'll put it. OC आपल्याला माहित आहे ते काय रिप्रेझेंट करते R. R. Okay. Now OA, what it represent? P. P. Then AD, we have calculated this one. Q cos Q theta. cos theta bracket square plus CD. Q sin Q sin theta bracket square. ओके. आता आपण हेच थोडं आपण काय करायचं सिम्प्लिफाय करायचं आपल्याला म्हणजे काय बघा आता हे r स्क्वेअर इज इक्वल टू. ओके. मग हे आपल्याला टर्म काय करावं लागेल तर सिम्प्लिफाय करावं लागेल. मग हे कसे कुठल्या फॉर्म मध्ये a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये. मग सांगा काय येईल हे P square Square plus 2PQ cos square theta 2pq cos theta हा plus Q square q स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा प्लस ही टर्म राहिली शेवटची. ठीक आहे. Q sin q square. स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा. Okay. Now if you see here some terms. आता या ठिकाणी काही जर का टर्म्स बघितले कुठले तर q स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा आणि q स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा. यामध्ये काय कॉमन आहे Q Q square. square q स्क्वेअर कॉमन आहे. ओके. मग जर का q स्क्वेअर जर का आपण कॉमन घेतलं तर काय राहते खाली Cos square sin square. so p स्क्वेअर प्लस ट्वाइस pq cos थीटा प्लस ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार तर cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर थीटा म्हणजेच काय तर sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा आणि ते किती असते आपल्याला माहित आहे 1. ओके. सो कॅन आय राइट इट डायरेक्टली हियर q स्क्वेअर Yes, sir. ब्रॅकेट मध्ये वाटल्यास 1 लिहितोय. Okay, then we got it. So r square is equal to p square plus twice pq cos theta plus q square. मग हेच आणखी तुम्ही असे लिहू शकता स्क्वेअर रूट ऑफ p square twice pq cos theta plus q square. Okay, so this is the formula for finding out the resultant. Okay, कोणाचा resultant की ज्यावेळेस दोन कॉन्करंट फोर्सेस ऍक्ट होत असतील त्यावेळेस. आता काय राहते बघा डायरेक्शन राहते. सो फॉर डायरेक्शन सो आय विल राइट हियर what we have to find out now direction. Here we have got the magnitude. आपल्याला ह्या ठिकाणी मॅग्निट्यूड मिळाली. आता डायरेक्शन साठी परत काय करावं लागेल आपल्याला तोच ट्रायंगल कन्सिडर करावं लागेल. कुठला ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल ओडी. हा काय यूज करावं लागेल आता Tan What? theta. tan theta Tan alpha. tan अल्फा. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय अल्फा. डायरेक्शन म्हणजे अल्फा तर मॅग्निट्यूड म्हणजे रिझल्ट कसं लिहू शकता. सो tan अल्फा इज इक्वल टू काय बघा हा ट्रायंगल आहे तुमचा. हा CD काय असतं अपोजिट साइड डिवाइड बाय CD upon OD. CD upon OD. Okay, so we are knowing CD. CD Q काय sin theta. Q sin theta. Q sin theta divided by OD. P plus Q cos theta. Q cos theta. P plus Q cos. Q cos theta आपण डायरेक्ट लिहू शकतो. आता जे काय OD आहे ते आपल्याला माहिती आहे आपण कुठे स्प्लिट अप केलेलं आहे. Whatever this or OD is there, so it is
OA plus AD. AD. Okay. AD. किंवा मी इथे लिहितो plus OA plus AD. And here Q sin theta is equal to OA. OA का represent करता है P. E plus AD Q cos Q cos theta. we have got tan alpha. कधी कधी हा पण फॉर्म्युला डायरेक्ट यूज केला जातो, कधी कधी हा असा पण अल्फा यूज केला जातो, म्हणजे काय ना tan inverse of Q sin theta P plus Q Q cos theta. Okay, so this is formula for finding out the direction of the resultant. हे direction find out करण्यासाठीचा formula आहे. Okay, it's very simple. Okay, by using these two formulas we can find out the magnitude and the direction of the resultant. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की ज्यावेळेस तुम्हाला शब्द असा विचारलेला असतो की find the magnitude, find the resultant of the given force system, it always means, remember हे वाक्य कायम लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस असा उल्लेख असतो find the resultant, at that time it means that you have to find out the resultant in magnitude and direction. ज्या वेळेस तुम्हाला असं विचारलेलं असेल की रिझल्टंट फाइंड आउट करा, तर त्यावेळेस तुम्हाला तर त्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन ह्या दोन्ही गोष्टी फाइंड आउट कराव्या लागतात, लक्षात ठेवा. ओके, असा स्पेसिफिकली असा उल्लेख असेल की फाइंड आउट द मॅग्निट्यूड ऑफ द रिझल्टंट, at that time you can find out the only R or only magnitude, it's sufficient. Getting it? But whenever it is asked find out the resultant, at that time you have to find out the resultant in magnitude and direction. Magnitude आणि डायरेक्शन मध्येच तुम्हाला रिझल्टंट फाइंड आउट करावं लागेल. हा, एनी डाऊट? हे सिंपल आहे, हे विचारत नाही, पण कसं आहे ते स्किप्स केलं का परत राहतं डोक्यात काहीतरी. हा, एनी डाऊट? No sir. ओके, सो विल मूव्ह फॉर द नेक्स्ट वन. आणि ह्याच्यावरती सिंपल न्यूमेरिकल्स आहेत ते बघायचे आपल्याला. सो अगेन रेअर पॉसिबिलिटी, बट विल सी. हेच आहे आता आपण बघितलेलं. Is this visible? Yes sir. Okay, write on the problem. Write on this statement. हे statement लिहून घ्या. Meanwhile, I will take the attendance.
Roll number 43. I think absent. No one more is there. (32). Roll number 32 and 43. These are the two absent students. Okay, it's a very simple numerical. आता फक्त यामध्ये काय कॅल्क्युलेशन आपल्याला यायला पाहिजे. I think you have written it. You can solve it also. बरं, लक्ष द्या इथं. हा, तुकाराम मेटकरी. Mute yourself. हा, लक्ष द्या. आता काय सांगितलं बघा. So here two forces of magnitude 100 kilonewton and 200 kilonewton act on a particle and their lines of action are inclined to each other at an angle of 40 degree. Find their resultant in magnitude and direction. असे दोन फोर्सेस आहेत. पहिला कुठला आहे, त्याला आपण P कन्सिडर करू शकतो. So here in the given you can write down given and what to find out. What is given? P is equal to 100, Q is equal to 200 kilonewton. मग त्यांच्या लाईन ऑफ ऍक्शन मधला समजा आता आपण हा मी P कन्सिडर करतो. हा P आहे. ओके, दुसरा काय तर Q आहे. बघा आता काय सांगितलंय, ह्या दोन्हीचा लाईन ऑफ ऍक्शन, ह्याचा हा लाईन ऑफ ऍक्शन आहे, ह्याचा हा. तर ह्यांचा लाईन ऑफ ऍक्शन हा इन्क्लाइंड आहे. कसा इन्क्लाइंड टू इच अदर म्हणलेला आहे, किती ना 40 डिग्री. मग दोन फोर्स मधला अँगल आपण कशाने दाखवतोय? थिटा. थिटा. म्हणजे हा तुमचा काय झाला तर थिटा झाला. आणि विचारले काय? फाइंड द रिझल्टंट इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. म्हणजे आर पण फाइंड आउट करायचं आणि अल्फा पण फाइंड अल्फा. आउट. ओके, मग आता ही जी काही स्केच आहे का, ही स्केच ऍक्च्युअली तुम्ही कशी दाखवू शकता? त्यामध्ये काय डायरेक्शन मॅटर करणार नाही. फक्त काय की ती कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. समजा हा P घेऊ शकताय, असा Q आणि त्यांचा हा काय तर रिझल्टंट जो फाइंड आउट करायचा आहे, म्हणजे हा इथं हा R आणि हा अल्फा, अशी दाखवू शकता. काय प्रॉब्लेम. ओके, नाउ इन द सोल्युशन यू कॅन स्टार्ट. हिअर यू हॅव टू मेन्शन by using law of, हे मेन्शन करायचं, लॉ ऑफ पॅरलोग्राम ऑफ फोर्सेस या ठिकाणी मेन्शन करायचं आणि डायरेक्टली हा फॉर्म्युला लिहू शकता. स्क्वेअर रूट ऑफ P स्क्वेअर प्लस Q स्क्वेअर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा and put the values. या ठिकाणी हे डायरेक्ट लिहू नका असं. या ठिकाणी P ची व्हॅल्यू, Q ची व्हॅल्यू, त्यानंतर परत 2P Q याची जी काही मॅग्निट्यूड्स आहेत, त्यानंतर cos थीटा, हे सगळं पुट अप करा आणि कॅल्क्युलेशन करा. ऍज इट इज कॉपी करू नका, तुम्ही इंटिजर कॅल्क्युलेशन करा. हा, calculators, what about calculators? Is it brought by everyone? Yes, sir. Yes, sir. आता याचं कॅल्क्युलेशन कसं कराल सांगा बरं मला. आता पूर्ण स्क्वेअर रूट आहे. ओके, तर तुम्ही काय करू शकता, त्या कॅल्क्युलेटर वरती बघा, तर तुमचं काय तर त्या ठिकाणी बघू शकताय स्क्वेअर रूटचा सिम्बॉल आहे. मग त्यानंतर स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर त्याला ब्रॅकेट टाकायचं. ओके, ब्रॅकेट टाकायचं. मग P किती आपलं 100, मग 100 करायचं, स्क्वेअर करायचं वरती. ओके, प्लस Q किती आहे 200 स्क्वेअर. ओके, प्लस 2 into 100 into 200 into cos 40. ओके,
आता इथे एक तुम्हाला काय करावं लागेल, आणखीन एक आतमध्ये ब्रॅकेट टाकावं लागते. कुणाला ब्रॅकेट टाकावं लागेल तर हे जे काय आहे का 2 आणि ह्याला PQ cos theta हे पूर्ण टर्मला, आणि मग नंतर क्लोज ब्रॅकेट. किंवा सुरुवातीला काय अडचण येत असेल तर मग सेपरेट करायचं, जर का आपल्याला थोडं कॅल्क्युलेशन करताना प्रॉब्लेम येत असतील तर. ओके, ऍक्च्युअली राईट नाउ आय हॅव नॉट ब्रॉट द कॅल्क्युलेटर, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर जस्ट रिकॉल मी. So I will bring the calculator. So simultaneously we'll do the calculation. So just you do the things whatever I'm telling. At that time we'll see once again. Is it getting it? Yes, sir. येत आहे का? मग तसेच अल्फा पण फाइंड आउट करा. हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत का आणखी काय, परत मी एक तुम्हाला आता एक PDF फाईल पाठवलं बघा, त्यामध्ये ऍडिशनल तुम्ही ते प्रॉब्लेम करू शकता. यामध्ये जास्त काही घ्यायची गरज नाही. आपल्याला जे काही पुढचे प्रॉब्लेम्स आहेत महत्वाचे, त्यामध्ये आपल्याला लक्ष द्यायचं. आर यू गेटिंग द अल्फा आल्सो? हे कॅल्क्युलेशन बद्दल मला एकदा आठवण करा. आपण एकदा मी तुम्हाला दाखवतो कसं कॅल्क्युलेटर यूज करायचं, त्याबद्दल एक थोडं मला वाटतं हे राहिलंय मी सांगायचं. मी तुम्हाला पुढल्या लेक्चरला सांगेन. मी स्वतः कॅल्क्युलेटर घेऊन येईन आणि तो यूज कसा करायचा ह्याबद्दल थोडं माहिती देईल. मला वाटतं बरेच जण नवीन असतील ते यूज करण्यासाठी. ओके, सो आय विल टेल यू. ह्यामध्ये काही सिंपल प्रॉब्लेम्स आहेत. व्हॉट एव्हर दिस PDF इज देअर, सो आय हॅव शेअर्ड ऑन द टेलिग्राम. यू कॅन जस्ट चेक आउट इट. ओके, यू जस्ट डू दिस मच वन. काय पुढचे जर का क्रिटिकल वगैरे असतील तरी सोडले तरी चालेल. एक सिंपल एकदम बघा. Okay, so we are going to stop here. So because some other things I have to discuss here, so that's why we'll stop here. So this point, remaining parts will continue to next lecture. Okay.